Namaste dear students. In the previous video we have come across with the food chain and food web. So that's all what we have studied in the energy flow in the ecological system. Okay. So today we are going to deal about such parameters of the ecological system where we are seeing about the graphical representations. Okay. The graphical representation of the ecological parameters at the different level from the producer to consumer. Okay, that is called the pyramid. That pyramids are given by the Charles Elton. That pyramids are also known as Eltonian pyramids. If the producer is having the more number or a producer is abroad in the pyramid, and at the apex we can see the top carnivore, that is a very less. That's why that pyramids are called as upright pyramids. If the pyramid is showing the less number of producer or the producer is a very broad, narrow and the consumer is a broad, then it is called as inverted. So ಯಾವ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ರೈಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೇರವಾಗಿರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ecological parameters. What is pyramid of ecosystem andre? It is a graphical representation of the ecological parameters at different trophical levels in an ecosystem anta helidvi. Hagadre the pyramids can be based on the number parameter, based on the biomass parameter and based on the energy parameter. So let us deal in detail about the pyramid of number. So the pyramid of number, it is a graphical representation as you know, and it is based on the numerical strength of the various populations in different trophic level from T1 to T4, from producer to top carnivore or a top consumer. Okay, that is at the per unit area of an ecosystem with producers in an base and intermediate levels forming the intermediate tiers and effects formed by the top carnivore. ಅಂದರೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋದನ್ನ ನಾವು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಅಪ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ these pyramids are always upright and because of the producers number is maximum and number of herbivore and carnivores goes on decreases towards the apex or at the successive trophic level, such as we can see in grassland ecosystem and whereas in a aquatic ecosystem. So aquatic ecosystem, the producers are in maximum number, that is phytoplanktons. They are the main sources of energy for the zooplanktons. So zooplankton are the sources for the energy of the small fishes and they are consumed by the large fishes. So this is what we can see in an aquatic ecosystem. So the number of individuals in of any trophic level depends on the availability of those individuals which are used in the form of food for the lower trophic level. So ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಗೆ ಫುಡ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಫುಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೈ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ನಂಬರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ small fishes. So small fishes ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ large fishes. That means based on the number of producer the consumer level is varies. So that is all because of the availability of the food. So availability of the food is a main factor. It is a main or important component we can see in an ecological pyramids. Okay, so this is what we can see in an the aquatic ecosystem. So coming to the tree ecosystem, here in the tree ecosystem number of producer is only one. Because of that number of producer it is inverted.
Okay, so why this is inverted means this is a special case where we can see is a parasitic ecosystem. Means here the tree is consumed by, means the leaves or fruits or whatever the frugivores birds which are dependent on the, especially the herbivoric birds, means which are dependent on herbal parts, means that may be dependent on the fruit or may be dependent on the nectar or may be dependent on the leaves and other vegetable parts. Okay, so there are nothing but the birds which are belong to the herbivore category which consumes the tree parts, which birds are again consumed by the parasites. So see, the number of birds which are dependent on the tree is more than the producer. Means ಒಂದು ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಪ್ರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೀಸನ್ ಸಿಕ್ಸು. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ನೇಚರ್, ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, the herbivores are more compared to the producer, that is a tree, and the consumer, that is a parasites, are more comparatively with the birds. So that's why increase in number of trophic levels, the number of organism also increases. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಲೆವೆಲ್, ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ inverted pyramid. So we can see 3 is a topmost carnivore, that is what we can see in a lion, this is the best example, and the fox, and then rabbit, and then grass. So totally herbs or the grasses are more comparatively with the top carnivore. So the carnivores are supported in this ecosystem based on the productional measurement or a productional level, especially up to 6 million of the plants are required to make 3 topmost carnivores to be in a living condition. ಅಂದರೆ 3 ಟಾಪ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಸಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 6 ಮಿಲಿಯನ್ 58,42,000 ಅಂದರೆ 6 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ this shows the potentiality, the pyramid of number shows the biotic potentiality. This is how it shows, it is a biotic potentiality of an ecosystem. The number of the members in any particular species in favorable condition are called biotic potential. The number of members of any particular species in favorable condition is called biotic potential. So when the number of members of any species increases, then it is called population explosion. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ವೆಲ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, especially towards the biomass. Before going to biomass, there are some other points, especially regarding the number. That is, cropland ecosystem is also an example. If we take on the cropland ecosystem, here crops are more in number, the grasshoppers feeding on the crop plants are lesser in number, and the frogs which are feeding on the grasshopper are still lesser in number. So that's why we can take the example of the cropland from crops or the plant, and then grasshopper, and then frog, and then snake. So this can also be the upright pyramid. Okay, so this is how we can see. Even in a pond we can see phytoplankton. This is cropland, this is pond. Even we can see the phytoplankton, zooplankton, fishes,
and snakes. So these are also shows the upright pyramids. So coming to the biomass as an ecological pyramid, so it shows, as I already said, it shows the standing crop. What is biomass? Means it is an organic mass producer at n level. So in an organism, the organic mass producer is called biomass. There is nothing but can be expressed in standing crop. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ biomass ಅಂದರೆ, ಆಸ್ ವಿ ನೋ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ and we are dealing with the biomass. Then the pyramid of biomass is nothing but it is a graphical representation of the amount of the biomass per unit area sequence. It is rising from trophic level with the producer at the base and top carnivore at the apex. So mostly these pyramids also upright. ಈ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ? ಅಪ್ರೈಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬೇಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಯೋಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾಪಲ್ಲಿ ಅಪೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಬಯೋಮಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರೀ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಫಾರ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ಸಿ in the number we can see the inverted pyramid of tree ecosystem, but in the biomass upright pyramid, whereas in the aquatic ecosystem in number it is upright. Here we can see inverted. Why? Let's discuss. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಪಿರಮಿಡಿಗೂ ಮತ್ತು ಬಯೋಮಾಸ್ ಪಿರಮಿಡಿಗೂ ಒಂದೇ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಯೋಮಾಸಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅಪ್ರೈಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯೋಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಕ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಕ್ಸಿಂದ ಮತ್ತೆ ಲಯನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಸ್ ಗೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ upright pyramid, because so biomass of grass is the maximum and it gradually decreases towards the consumer level in the following order: from the grass to mouse, mouse to snake, snake to hawk, or maybe grass to grasshopper, grasshopper to lizard, lizard to hawk, or maybe grass to rabbit, rabbit to fox, fox to lion. That's how. So in an forest means the biomass of trees is maximum. Okay, in an forest the biomass of trees is maximum. Here in an forest ecosystem or a tree ecosystem, here the biomass of the biomass of the trees is maximum and the biomass of the top consumer is minimum. The decrease in the weight occurs in the following. See, we can express it in kg per meter square. Here the biomass at the producer level is 809 kg per meter square, whereas in the primary consumer it is 37 kg per meter square, whereas in the secondary consumer it is 11 kg per meter square, whereas in the topmost carnivore it is 1.5 kg per meter square. So this shows the sharp decrease of the biomass at higher level. From producer to consumer we can see the sharp decrease in the trophic levels. But whereas in aquatic ecosystem we can see the biomass produced by the phytoplankton is very less, whereas the zooplanktons are producing the more amount of the biomass comparatively with the phytoplankton, and small fishes are producing more biomass comparatively with the zooplankton, and the large fishes are producing the more amount of the biomass comparatively with the small fishes. So that's why the inverted pyramid of ecosystem, especially aquatic ecosystem, we can find in this. Okay, so ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಯೋಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ very importantly, and the aquatic ecosystem of the biomass pyramid is inverted.
whereas in the number, the grassland ecosystem and the aquatic ecosystem are upright, whereas the tree ecosystem is inverted. So this is what the difference between number and biomass ecosystem. So the standing crop means it is nothing but the total amount of, the standing crop means the total amount of living organic matter produced by or produced in a particular area at a particular time. ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಮೂಲಕ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್. ದ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಬಯೋಮಾಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು. ಸೊ biomass is especially measured by bomb calorimeter. Bomb calorimeter. So bomb calorimeter is the measurement criteria for this biomass. Okay. Coming to the last pyramid called pyramid of energy. So as we know, the pyramid is nothing but a graphical representation. Especially we are dealing with the energy, means it is a graphical representation of the amount of energy at different trophic levels. They are always upright because gradual decrease in energy at successive trophic level. So we can apply the laws, especially the Lindemann law. According to the 10% law of Lindemann, so yesterday one of my students was asking how the energy will be lost. We should know this because it is a very simple. According to him, the 10% of energy is transformed from one trophic level to another trophic level, right? So here 90% of the energy is obtained by the plant is utilized for their metabolic activities, very importantly, and then that energy is utilized for the metabolic energy, and some of them is lost in the form of heat, and only 10% of energy is transferred to next level. So 10% means 10,000 joule is the producer level energy, then that has been obtained to the consumer, primary consumer. 10% means out of the 10,000 joule, only 1,000 joules will be available for the primary consumer. From primary consumer, secondary consumer consumes the 100 joules because 10% of energy is transferred. The same is 10% transferred to the top carnivore, hence 100 joules to 10 joules they are getting. So 90% of energy is lost at each trophic level. ಪ್ರತಿಯೊಂದು trophic level 90% loss ಆಗ್ತದೆ. Therefore top carnivores like the lion are ecologically weakest because they are getting very less energy, but physically they are strong because they consume more of the organisms. So in grasslands, green plants trap the most, especially the light energy. The energy gradually towards the top consumers is goes on maximum. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, in grasslands green plant consumes the maximum light energy, but the energy gradually decreases towards the top consumer level. So pyramid of energy represents the productivity of the ecosystem. So we should know that the pyramid of energy, it shows the energy, especially the productivity of the ecosystem, as well as transfer of production in the ecosystem. So that should be very important. Productivity ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is productivity? So that's what we should know. So what is productivity? So productivity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so let's see the very important topic in the components of the functional component of the ecosystem, that is productivity, that refers to the rate of biomass production. Rate of biomass production are nothing but that is the amount of organic matter. So productivity means it is rate of biomass production, or nothing but it is that is amount of organic matter, that is amount of organic matter. So
ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಬಯೋಮಾಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, that is the amount of organic matter in per gram square per year, per gram square per year, or kilocalorie per meter square per year. Very important. So that can be expressed in per gram square per year or kilocalorie meters per kilocalorie meter square per year. So these are, here we can see two types of productivity. So one is primary productivity, another one is secondary productivity. So primary and secondary productivity, these are the two types of productivity we can see in an ecosystem. So let us deal in detail about these two productivities, primary and secondary. So primary productivity, it is defined as the amount of biomass or the organic matter produced per unit area over a time period or per unit time by the plants during photosynthesis. ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸು ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನು, ದಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಆರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಅಟ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಯಾವಾಗ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ primary productivity. So this is called the primary productivity. So primary productivity is, as we said, it always depends on the plant species that are inhabited in a particular area. It also depends on variety of the environmental factors we are already studied in the photosynthesis chapter of the first year. So what is that? Means the availability of the nutrient, availability of the sunlight, the photosynthetic capacity of the plant. So therefore it varies in different types of ecosystem. So annually net primary productivity of whole biosphere is approximately 170 billion tons. See, 170 billion tons of dry weight. So I am talking about the productivity, especially the annual net productivity. So annual net productivity. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಏಬೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸನ್ಲೈಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮೇನಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯನುವಲ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಟೋಟಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯನುವಲ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಓಲ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 170 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ವೇಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓಷಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 55 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್. Okay, so productivity of the ocean is 55 million tons. So in water, least productive ecosystem are very deep lakes. ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ ಲೇಕ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ
ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದಿರಿ, ಇದನ್ನು ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೀಪ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವೆರಿ least productivity, whereas the highest productivity we can see here in the coral reefs. So here we can also see nitrogen is also an limiting factor. Phosphorus is also limiting factor. So nitrogen is a limiting factor in the ocean. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಲೇಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಓಷಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ NCERT ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೂಡ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಓಷಿಯನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇನ್ ದ lakes, phosphorus is the limiting factor. Okay, so most productive agro ecosystem is sugarcane and rice ecosystem. ನೆನಪಿರಲಿ, agro ecosystem ಅಂದರೆ it is a man made. So agro ecosystem ಅಲ್ಲಿ in agro ecosystem sugarcane and rice, they are the most productive agro ecosystems. Around 3 to 4 kg of the biomass per meter square per year. ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 kgಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾವೀಗ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯೋಮಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆವ್ರೇಜ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆನಂತರ ಡೀಪ್ ಲೇಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆನಂತರ ಓಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಲೇಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು, ಡೀಪ್ ಲೇಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಲ್ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಗ್ರೋ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ನೋಡೋದು ಅಂದರೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಗೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 2 types. One is gross primary productivity and another one is net primary productivity. So gross and net. So gross productivity ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ GPP. ಇನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು GPP ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ GPP ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ is the total amount of energy fixed or the total amount of organic food in an ecosystem in unit time, including the organic matter used up in the respiration during the measurement. So total ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ GPP ಮತ್ತು NPPಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಟೋಟಲ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಮೌಂಟು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು NPP. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 1000, ದಟ್ ಈಸ್ GPP. ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ NPP. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ GPP ಆ್ಯಂಡ್ NPP ಅನ್ನು ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, GPP ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು GPP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್. ಅದೆಲ್ಲದು ಬಂತು, ಅದು ಏನು ಮೆಟಬಲಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದೇನೇನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೋಟಲ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ gross primary productivity. Okay, so a considerable amount of this gross primary productivity is
utilized by the plants during the respiration and some of the metabolisms, right? So that is gives rise to NPP. As I just said, whatever they produce, that is completely is called total, that is GPP. What they use for their respiration, GPP minus respiration, that is called NPP. So NPP is the amount of stored organic matter in the plant tissue after the respiration. ಅಂದರೆ ಏನು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಅಮೌಂಟು, ಆ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಅಮೌಂಟು ಆ ಪ್ಲಾಂಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಿಗೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಿ ಪಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯೋದೆಷ್ಟು? ಆ ಉಳಿಯುವಂಥ ಅಮೌಂಟೇ ಎನ್ ಪಿ ಪಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ 10,000 ಜೌಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು 500 ಜೌಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು 9,500 ಜೌಲ್ಸ್. ಸೊ 9,500 ಜೌಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಪಿ ಪಿ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ಆಫ್ಟರ್ ಜಿ ಪಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು ಎನ್ ಪಿ ಪಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿಬೋದು? ಜಿ ಪಿ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಉಳಿಯತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಎನ್ ಪಿ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಜಿ ಪಿ ಪಿನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು, ಉಲ್ಟಾ. ಜಿ ಪಿ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪಿ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ respiration plus metabolism. So this is what we can see in the primary productivity. So primary productivity ಅಂದರೆ it is all about the producers, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಜಿ ಪಿ ಪಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎನ್ ಪಿ ಪಿ. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. So secondary productivity is nothing but it is the rate of formation of new organic matter. It is rate of formation of new organic matter. So ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಫುಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ ಪಿ ಪಿ, ಆ ಎನ್ ಪಿ ಪಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸು ಬಯೋಮಾಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ ದ ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ದ ನೆಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೆಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಆರ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಕೆ ಯು ಪಿ ವೈ ಮತ್ತು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೆ ಯು ಪಿ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ನೆಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ storage of organic matter not used by the heterotrophs. Heterotrophs means they are the organisms dependent on the producers or any other organisms for their food source. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟಾಪ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ heterotrophs which are dependent on the food for the dependent on the other organism for the food source. So the net community productivity is the rate of storage of organic matter not used, very important, not used by heterotrophs. heterotrophs ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಉಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಥವಾ ರೇಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ನೆಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ದ rate of storage of the organic matter not used by the heterotrophs, so that we can express in NCP is equal to net primary productivity minus HR. So here HR refers to the energy used by heterotrophs are nothing but consumer. Okay, this is what about the NCP. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಎಕಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ನಾವು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಈಗ ನಿಮಗೇನೋ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕಾಲಜಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಇ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ it is energy in biomass production. Energy in biomass production at trophic level. Energy in biomass production at trophic level divided by energy in biomass production at ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಒನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟು ದ ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, previous to the next traffic level, one traffic level to another traffic level in an food chain shows its efficiency. That is called ecological efficiency. Ecological efficiency ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಹೋಯ್ತು ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. This is very important. And finally the last, that is a photosynthetic efficiency. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಓದಿದ್ವಿ. ಪಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಏನಂತೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ನಾವು ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಇವು ಮೂರು, ಇನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ the percentage of incident total solar radiation. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ to perform photosynthesis, that is, and to produce the GPP is called the photosynthetically efficiency. The photosynthetic efficiency is on average about 1 to 5%. It can also be expressed in relation to the photosynthetically active radiation about 2 to 10%. So 2 to 10% photosynthetically active radiation ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ, ಆನಂತರ GPP ಅದೇನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು GPP ಅಥವಾ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ 1 to 5% ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ functional component of the ecosystem. In the next we will come across with the very important called the cycling of nutrients. So thank you. We will come up with the next video of biogeochemical cycles.